میرے تو قبل جماعت دے بڑے ہی میٹھے خطیب حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ نے بڑا تفصیلی خطاب فرمایا، اور اس تو بعد جماعت دے ابھردے ہوئے نوجوان خطیب حضرت مولانا قاری عبد الماجد صاحب بڑا ہی اچھا خطاب انہاں بھی فرمایا، اور اج دا یہ پروگرام اج دی یہ کانفرنس جو کہ اللہ دی رضا دی خاطر جس دا انعقاد کیتا ہے میرے بھائی عاشق ڈوگر صاحب نے اور انہاں دے رفقا نے، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے، اور تساں احباب دا آنا آ کے سننا علماء دا سنانا بھی اللہ قبول فرمائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے محبوب کہہ دیو اگر تسی دنیا دے اندر کامیابی اور کامرانی چاہندے ہو اور قیامت نو جنت دی چابی چاہندے ہو، نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام چاہندے ہو اور جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام چاہندے ہو، میرا قرب لینا چاہندے ہو، گناہاں نو معاف کرانا چاہندے ہو، جنت اپنے نام الاٹ کرانا چاہندے ہو، پھر وہ دی کوئی شرط فتبعونی، جتھے میں بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں میں اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے میں جھکایا جھک جاؤ، جتوں میں تھانوں منع کیتا ہے منع ہو جاؤ، جو میں تھانوں دتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو۔ جدوں تسی میرا کہنا من کے پیغمبر دے آنکھیں لگ کے اللہ دے نے میرے دروازے تے آؤ گے، پھر میں تھانوں دو انعام دیاں گا۔ پہلی گل لے وے یحببکم اللہ، میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لاں گا، تے اللہ دا قرب مل جائے، بندہ اللہ دا محبوب بن جائے، یہ دینا اچھا کائنات چ انعام کی ہو سکتا؟ لوکی آندے نے فلاں قبر تے طواف کرو اللہ دا قرب مل جائے گا، فلاں قبر تے مجاور بن کے بہو اللہ دا قرب مل جائے گا، فلاں قبر نو غسل دیو اللہ دا قرب مل جائے گا، فلاں پیر دی بیعت کرو اللہ دا قرب ملے گا، فلانی قبر تے چلا کٹو اللہ دا قرب ملے گا، فلاں جا کے قبر تے دودھ دی سبیل لاؤ رب دا قرب ملے گا، بکرے چھترے دیو اللہ دا، ایک کنے بھی قرب دے اسباب نے، یہ سارے ایک پاسے جیڑا قرب دا سبب قرآن نے بیان کیتا ہے نا، وہ جڑا میں بیان کرنا چاہنا ہوں کی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا جدوں تسی نبی دے آکھے لگ کے نبی دا کہنا من کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے تے میں رب تھوڑے گناہاں نو معاف کر دیاں گا۔ بلکہ عربی دے اندر نا غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹھی پا دیتی جاندی ہے۔ اللہ آندے نے جدوں نبی دا کہنا من کے نبی دے آکھے لگ کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، میں رب تھوڑی زندگی دے گناہاں دی گلازت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ واللہ غفور الرحیم۔
हुण पैगंबर दी इत्तिबा और इताअत क्यों करनी है? अल्लाह ने पूरे कुरान च किसी इमाम, किसी मुफ्ती, किसी पीर दी इत्तिबा और इताअत दा हुक्म नहीं दिता। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उन्हां दा अदब एहतराम साडे ते फर्ज है। इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह, इन्हां सारे इमामां दी गल नूं लिया भी जा सकता है तो छड्डिया भी जा सकता है। क्यों? ये तमाम इमाम बोलते ने अपनी मर्जी नाल। जिहड़ा अपनी मर्जी नाल बोले उहदी बात गलत भी हो सकती है तो सही भी हो सकती है। ते आम इन्हां दे लाल दी हर बात नूं लिया जा सकता है, छड्डिया नहीं जा सकता। क्यों? साडा महबूब बोलता है रब दी मर्जी नाल। जिहड़ा अल्लाह दी मर्जी नाल बोले उहदी कोई बात भी गलत नहीं हो सकती। उहदी बात ही हरफे आखर है। ते जो दे सीने ते नाज़िल होया वो हक है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक। जो आप दे सीने ते उतरिया वो हक है, ते जो आप दी जबान चो निकलिया वो भी हक है, वो भी सच्चे पाके। दीन हो ही है जो आप ते नाज़िल होया है, ते जो आप दी जबान चो निकलिया है। बाकी कोई गल दीन, ते वो दीन पूरा हो गया 1400 साल पहले मैदान अरफात दा। ते 10 जुलहज 9 जुलहज जुमे दा दिन ते 10 हिजरी मेरे आका ऊठनी ते चढ़ के खुतबा हज्जातुल विदा इरशाद फरमा रहे ने। आसमान तो जिबरील आ जांदा है, आन के आंदे ने अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मेरे महबूब पैगंबर, अज दे दिन थोड़े ते दीन नूं मुकम्मल कर दिता है, ते अपनी नेमत नूं पूरिया कर दिता है। जदों ये ऐत नाज़िल हुंदी है ना, ते नबी अलैहिस्सलाम ऊठनी ते बैठे ने, ते खुतबा हज्जातुल विदा इरशाद फरमा। सही बुखारी दी रवायत है, आका ने अपनी उंगल आसमान की तरफ उठाई, ऊठनी ते बैठे। जदों ऐत नाज़िल हुई है कि दीन मुकम्मल हो गया, नेमत नूं पूरिया कर दिता है। अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। अल्लाह जी तुसी गवाह बन जाओ, गवाह बन जाओ, गवाह बन जाओ। 3 दफा किया। ते चौथी दफा मजमा आम जेड़े लख सवा लख सहाबा सामने ने, फरमाया तुसी भी गवाह बन जाओ। अल्लाह तेरियां गवाहियां कादियां ने, जिवें तू दीन मेरे ते नाज़िल कीता है। हुण गौर करिया जे, मैं मेनवा अन उवें ही दीन अगे सहाबा तक पहुँचा दिता है। मैं मुहम्मद ने ये अंदर वादा भी नहीं किया ते घाटा भी नहीं किया। हुण अकलमंद ना बंदे आए हो यार, जिदे कलबे अतर ते पूरी शरीयत उतरी है, वादा घाटा करन दी इजाजत रब ने उस नबी नूं नहीं दिती ते मौलवी नूं दे छड़ी है। बोलो ना, ये जिधरों मर्जी दीन च जो मर्जी शामिल करी जाए, पीछे लेबल ला दे ये बिदते हसना है। ये पता नहीं कितों बिदत काढ़ ली, बिदते हसना। मैनू तो अरबी लुगत च किते नहीं है बिदते हसना का लफज मिले। नाले बिदत ते नाले वो बोलते नहीं यार की होया, नाले बिदत ते नाले हसना। हजरत इमाम मालिक का एक कौल याद आया, अल्लामा शातमी ने अपने रसाले च लिखिया कि जेड़ा इस्लाम के अंदर इंसान बिदत नूं ईजाद करता है, फिर वो कहता बिदते हसना है। असल के अंदर उस बिदती का अकीदा है वे कि नबी ने साढ़े तक दीन पहुँचाने लग्या माज़अल्लाह खियानत की है। पूरा तो असी करन डे भी, पहलू दीन पूरा नहीं, हुण दीन असी पूरा करने पे। नबी ने माज़अल्लाह दीन पूरा नहीं दिता। तो कुरान तो कहता दीन मुकम्मल हो गया, अज तो 1400 साल पहलू ही मुकम्मल हो गया। वो जेड़ा मुकम्मल दीन है वो लैना है तो वो देना है। अपने कोलों कोई चीज़ बना के विच शामिल नहीं करनी। दुध ओ ही खालस है जिहड़ा मझ दे थणा चो डायरैक्ट निकलिया। बोलते नहीं,
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਖਾਲਸ ਰਹੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ, ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਪਾਇਆ ਤੇ ਖਾਲਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ? ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਮਿਲਾਵਟ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਕ ਹੋਏ, ਮਿਲਾਵਟ ਮਿਲਾਵਟ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਹੀ ਖਾਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣਾ ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਦੀਨ ਉਹੀ ਖਾਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਕਲਿਆ। खालिस छड़ के नखालस दे मगर फिरना, खालिस छड़ के नखालस दे मगर फिरना, ये कम नहीं बेशऊरियां दे। सुन्नत नबी पाक दी छड़ के फतवे मन्ने पिया कनज कदूरियां दे। कोई खाए छान बूरा छन्ने भरे हो छड़ के चूरियां दे। कोई पीवे पिया खट्टियां लस्सियां दुध छड़ के मज्जां बूरियां दे। सिलसिला अंबिया दे अंदर साडे नबी दी जात आखरी है। इसे तरह लोगों सुन लो मेरे पैगंबर दी बात भी आखरी है। अल्लाह पाक दिता सानू दीन कामिल, इनू वधान घटान दी लोड़ की है। साडे कोल कुरान हदीस चू है, फिर हदाया लियान दी लोड़ की है। फतवे जे कनज कदूरी चों वेखने ने, फिर हदीस कुरान दी लोड़ की है। जिदा दुध खलोना ना मिले यारो, ओनू दही जमान दी लोड़ की है। जदों पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर गैरां वल जान दी लोड़ की है। जेड़े आप मंगत उन्हां कोल जाके सानू झोलियां फैलान दी लोड़ की है। किसे चीज़ दी थोड़ नहीं ओदे दर अंदर, कुंडे गैरां दे खड़कान दी लोड़ की है। नबी पाक जे हाज़र नाज़र हैं नबी पाक, फिर उची टारां लान दी लोड़ की है। नबी पाक दे कोल बोल उची सारे अमल गुआन दी लोड़ की है। हाजर नाजर हजूर जेहन फैसला बाद अंदर, पीर होर फड़न फड़ान दी लोड़ की है। अल्लाह अल्लाह मुर्दा कबर चो नहीं जे बार वेंदा, उते उछाड़े पान दी लोड़ की है। मुर्दियां ते उछाड़े पा के यारो, फिर भाबियां कोलों लुहान दी लोड़ की है। कबर जन्नत दोज़ख दा गड़ा हुंदा है, ये फरमान भुलान दी लोड़ की है। दोज़ख पिया नू किसे नहीं खान देना, ओनू पिछों कलान दी लोड़ की है। बोल दे जन्नत विच किसे नेमत दी थोड़ कोई नहीं, ओनू पिछों मगान दी लोड़ की है। जिस जन्नत विच खाना जाए पिछों, उस जन्नत विच जान दी लोड़ की। सोना लिबास सलवार कमीज साडा एवें पेंटा बुशटा पान दी लोड़ की है। अमल पहले आते हो जे ते बड़ी गल है, पसरूरी एवें नवे मसले बनान दी लोड़ की है। दीन ओही है जो आपने ज़बाने नबूवत चो बयान किया है। हुण नबी दी हदीस आ जाए ते उम्मती आखे हदीस ठीक है, मेरे इमाम दे कौल दे खिलाफ है मैं नहीं मनदा, मेरे इमाम दे फतवे दे खिलाफ है मैं नहीं मनदा, मेरे मुफ्ती दे फतवे दे खिलाफ है मैं नहीं मनदा, ना 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 मेरी अकल दे खिलाफ है मैं नहीं मनदा, ना ना जिथे पैगंबर दी हदीस आ गई है दुनिया दे सारे कौल ठुकरा दे, अकलां पिछे कर दे, इमामा दे फतवे पिछे कर दे, ते नबी दी हदीस नू सीने ना ला लै। ऐ ही साडा मसलक है ते ऐ ही साडा मनहज है। हुण इत्थे एक मिसाल ले लो, मिसाल बड़ी बाकमाल है। हुदैबिया दा मुकाम है, 1400 सहाबा दा लश्कर हुदैबिया दे मुकाम ते पहुंचे, हराम बने ने, पैदल सफर करके पहुंचे। मक्के वालिया को बंदा भेज दिता कि हाँ थानू उमरा नहीं करन देना। नबी अलैहि सलाम फरमाते ने उमर जा यार इन्होंने जा यही कोई अलाते हरबो ज़रब ते लैके नहीं आए, ना लड़न आए हैं, असी तो बैतुल्ला दियां ज़ियारतां करन आए हैं।
ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਘੱਲੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਟਪਾ ਦੇਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹਲੀਮ ਤਬਾਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗਰਮ ਵੀ ਹੋ ਲੈ ਤੇ ਮੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਹਲੀਮ ਤਬਾਹ। ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸਮਾਨ ਆ ਬਈ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਜਮ ਤਵਾਫ ਕਰ, ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰ, ਜ਼ਮ ਪੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ। ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵਨ ਮੈਂ ਨਾ ਤਵਾਫ ਕਰਸਾਂ, ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਜੀਸਾਂ, ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਮਰਸਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵਨ ਮੈਂ ਨਾ ਤਵਾਫ ਕਰਸਾਂ, ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਜੀਸਾਂ, ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਮਰਸਾਂ। ਕਿਤਨਾ ਕਦਰ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ, ਸੋਹਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਅਰਸ਼ੇ ਬਰੀ ਤੇ ਚਰਚਾ, ਉਸਮਾਨ ਬਾਹਯਾ ਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਹੁदैबिया ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਆਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਤਵਾਫ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਮ ਪੀ। ਆਕਾ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਤਮਾਦ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਗਈ, ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹਬੀਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਤ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਉਮਰ, ਅਲੀ, ਤਲਹਾ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਮਾ ਯੁਬਾਇਊਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੈਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਦੁੱਲਾਹ ਫੌਕਾ ਈਦੀਹਿਮ, ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਹੱਥ, ਉੱਤੇ 1400 ਤੇ 1400 ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਥ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਰਸੂਲੁल्लाह ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਐ ਮਹਿਬੂਬ ਸੁਹਾਰੇ, ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ। रोज़ा पाक दे अंदर मिले मुकाम जिन्हानू। कुरान आंदा है कि जेड़े नबी नूह दी कश्ती च बह गए वो तो जनती ने, ते जेड़े नबी दे रोज़े ही सौ गए। वो बोलो दे सही ना, उन्हां दे बारे च शक करदे हो ज़ालमो, कदी कोई बकवास करदे हो कदी कोई बकवास करदे हो। इंशाअल्लाह मरकजी जमीयत ने कानून पास करवा लिया, सहाबा दे दुश्मन नूं कैद भी होएगी, सरेआम फांसी भी होएगी इंशाअल्लाह। मैं सलाम पेश करना अपनी जमात दे नाज़मे आला हज़रत पर हाफिज डॉक्टर अब्दुल करीम साहब नूं, नाज़मे आला मरकजिया जिन्हां ने सैनट के अंदर, और प्रोफैसर साजिद मीर साहब नूं सैनट चों भी बिल पास हो गया, असैम्बली चों भी हो गया, हुण सदर दे सैन करन होण वाले रह गए ने, उहदे कोल पिया इंशाअल्लाह हो जाएगा। सब तो औखा काम सी वो हो गया, हुण ते इंशाअल्लाह रह ही कुछ नहीं गया। ये बिल पास होना है और सहाबा दे दुश्मनां नूं सरेआम फांसियां ते चाढ़िया जाना। इन्हां दी वजह तो मुल्क दा अमन खराब है। असी आने अब हजरत अली जनती ने, हसन हुसैन जनती ने, फातिमा जनती है, हजरत अब्बास ये भी कहना अबू बकर जनती, उमर जनती है, उस्मान जनती है, आयशा जनती। क्यों नहीं कहते? इस वजह तो ते अमन खराब हुंदा है।
आइए ज़रा गौर कीजिए पैगंबर दे सहाबा, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरती फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन करीबा। इधरों बैत हुई ते हुदैबिया तो मक्का 40 किलोमीटर है। हुण इत्थे गल बड़ी मैं कीमती लगा करन, तवज्जो है ना। अगर नबी नूं इल्मे गैब सी मक्के च उस्मान जिंदा है, फिर बैत क्यों लई? गल दी समझ आ रही जे कोई ना? अगर नबी अलैहिस्सलाम नूं हुदैबिया तो मक्का 40 किलोमीटर है, कोई इन्ना सफर नहीं, लेकिन अगर इल्मे गैब सी मक्के ते उस्मान जिंदा है, फिर ये क्यों क्या? अगर उस्मान जिंदा है, ए हथ उस्मान दा हाथ है। नबी अलैहिस्सलाम ने ना अपने सज्जे हथ नूं इस तरह उठाया ते इस तरह हाथ रख के आंदे ने ए हथ उस्मान दा हाथ है। ते हजरत उस्मान आंदे ने जदों दा नबी ने अपने सज्जे हथ नूं मेरा हाथ आखिया, उस तो बाद कदी मेरा सज्जा हथ मेरी शर्मगाह नूं नहीं लगा। तेनू की पता है कि शर्मो हया दा पैकर उस्मान है। इन्हां दे बारे जबाना मत खोलो। मां ऐशा ते जबान खोल दिओ। मां ऐशा ते ओ पकीज़ा औरत है, मोमना दी मां है। मां जी ऐशा नू किसी ने कहा जी मां जी तुहानू फलां बंदा मां नहीं मनदा। अम्मा जी फरमांदियां ने मैं मोमना दी मां हाँ। वो नहीं मनता तो ना मने, मैं तो मोमना दी मां वा। जेड़ा मोमिन है वो मैनू मां मनदा है, जेड़ा मोमन नहीं वो मां नहीं मनदा। जदों मां ऐशा ते इल्जाम लगा, अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने मेरे वास्ते दिन भी रातां बन गई, बहुत ज्यादा परेशान। एक दिन अल्लाह रसूल नूं कहंदियां ने मैं अल्लाह रसूल अपने मां बाप के घर चली जावां? फरमाया जा चली जा। अगे इजाजत मंगनी ते ना मिलनी। हुण ना मुहब्बत दी वो पींगा रहियां, ना रवादारी नहीं, ना हुबदारी रही ते ना दिलदारी रही। अम्मा जी मां दे बाप अबू बकर दे घर गई ना, ते अम्मा जी उम्मे रोमान बैठियां ने। मां जी इस गल दा मेरे बाप अबू बकर नूं भी पता है? अल्लाह अकबर। पुत्र पता ही होएगा, महीने च इन्ना मदीने च नेर मचिया, पता ही होएगा। ते हजरत आयशा रोन लग पई, बाप दे घर ना सेहत जी रोन लग पई उची उची। अबू बकर छत दे उत्ते कुरान पढ़ रहे सन। आंदे ने उम्मे रुमान की होया? फरमाया जी ऐशा रो रही उस गल की वजह तो। ते अबू बकर ने एक अल्फाज कहे जिन्हें सीने नूं चीर के रख दिता। अबू बकर आंदे ने ना यहूदियां नूं की पता है, आसा तो कदी गुमराही ते कुफर के दौर च बदकारी नहीं की, हुण ते फिर असी इस्लाम के अंदर आ। इन्हों की पता है, मैं तो कदी कुफर च भी बदकारी मेरे खानदान ने नहीं की थी। मेरा पूरा कबीला ते खानदान जना दी जैसे गुनाह तो बिल्कुल पाक है। ये इस्लाम के अंदर साडे ते इल्जाम ला रहे ने, इन्हों की इलम है? ये वो घराना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उन्हां ते तनकीस करना कुफर है। जेड़ा बंदा सहाबी ते तनकीस करता वो अपने ईमान का फिक्र करे, क्योंकि सहाबा वो पाकबाज हस्तियां ने, नफूसे कुदसिया ने। साड़ी जमात दे अजीम आलम दीन मौलाना इरशादुल हक असरी हाफिज़हुल्लाह ने किताब लिखी मुशाजरात सहाबा। उन्हें एक वाकया लिखा है कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ बुखार हो गया, बेहोश हो गए। होश आया तो अल्लाहु अकबर, फिर बेहोश है, फिर अल्लाहु अकबर। घर वाले कह लगे होश आता अल्लाहु अकबर तो बेहोश हो जाते हो, की गल? कह लगे मैं बेहोशी सा, दो बंदे मेरे को आए, कह लगे अब्दुर्रहमान आ तेन अल्लाह की अदालत च पेश करना है। वो मैनू लैके जा रहे हैं, अगों एक बंदा मिला, उन्हें कहा अब्दुर्रहमान बिन औफ नूं कित्थे लैके जा रहे है? जी अल्लाह के सामने पेश करना। फरमाया नूं वापस लै जाओ, नबी दा सहाबी मां दे पेट च ही बख्शिया हुंदा है, मां दे पेट च ही मगफूर हुंदा है।
لہذا صحابہ تے تنقیس نہ کریا کرو، کیونکہ سارے صحابہ جڑے نے وہ جنتی نے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اعلان رب نے عرش تو کیتا ہے کہ میں انہاں تے راضی ہے، میرے تے راضی۔ جدو بیعت ہوئی تے مشرکین مکہ نو پتہ لگا پھر صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئی، انہاں نو پتہ سی یہ مرن تو بعد نہیں ہوندے، انہاں ایک نا سہیل نامی آدمی نو بھیجیا ہے پہ جا جا کے صلح کر کے آ۔ سہیل آیا حدیبیہ دے مقام تے آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے؟ آندا جی میں صلح کرن واسطے آیا ہاں۔ فرمایا تیری شرائط کی نے؟ نبی پاک علیہ السلام نو کہنا چاہیے نہیں سانو بیت اللہ دا طواف کرن دیو، تھوڑی ساڈی صلح ہی صلح، کیڑا کوئی زمین دا رولا ہے؟ لیکن آقا فرماندے نے سہیل تیریاں شرطاں کی نے؟ سہیل آندا جی پہلی شرط ہے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ، اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہو۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر آندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی، یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ آندے نے لیکن نا نبی دے چہرے دا جلال جمال اینا ہے کہ بولن دی جرت ہی نہیں۔ جدو یہ بات کہی حضرت عمر آندے نے میں چپ۔ آقا فرماندے نے بھئی دوجی شرط تیری کی ہے؟ آندہ جی دوسری شرط ہے کہ تھوڑا بندہ مکے آیا اساں واپس نہیں دینا، مکیوں مدینے آیا تو ہاں فوراں دینا ہے۔ آقا فرماندے نے بھی ٹھیک ہے۔ اور بھی شرائط طے ہوئیاں، نبی علیہ السلام نے صلح نامے دے سین کیتے، انہوں کیا اللہ تو بھی سین کر۔ انہیں جو صلح نامہ ویکھیا تھا میں نہیں کرنے۔ فرمایا کیوں؟ ساریاں شرائط تیریاں منیاں نے، اپنی تے ایسا منوائی کوئی نہیں، تے تو سین کیوں نہیں کرنے؟ ہن مشرک دا جواب سنو، مشرک دا۔ مشرک آندا جی اتے محمد رسول اللہ لکھیا ہے تے تھوڑا ساڈا رولا ہی اے وے ہاں تھانوں محمد بن عبداللہ منیا، محمد رسول اللہ تے منیا ہی نہیں۔ تے جے تھانوں اہی محمد رسول اللہ من لئیے لتبانا، پھر سانوں تھوڑی اتباع کرنی پائے گی، تھوڑے پیچھے چلنا پائے گا۔ ہن مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ من لیا دے پیچھے چلنا پائے گا، پر کلمہ پڑھنا والے مسلمان نو تے نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے، داڑھی بھی منائی جاندہ ہے۔ بولتے نہیں ہو جنہیں داڑیاں منیاں لے نے پوچھو رسول اللہ مانتے رہے کہ نہیں، سینے تے ہاتھ مار کے کہندے ماننے ہیں۔ تو رسول اللہ من کے رسول اللہ دی نہیں منی، تے مشرک کہندا ہے میں رسول اللہ مننا ہی نہیں، جے من لیا پھر تیرے پیچھے چلنا پائے گا۔ لتبانا تیری ہر گل مننی پے۔ نبی علیہ السلام نا صلح واسطے فرماندے نے علی اوتے قلم پھیر دے، اب محمد رسول اللہ مٹا دے۔ حضرت علی آندے نے محبوب جی ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، میں رسول اللہ نہیں مٹا سکتا۔ تے ہون کیک وڈے وڈے لے کے تے نبی دا نام لکھ کے تو چھریاں نہ نہیں کٹ دے مولوی، وہ لوگ کٹ دے نے کہ نہیں؟ تے گستاخی دا لیبل سانو دے دے نے۔ اور تیری غیرت کیویں گوارا کر دی ہے نبی دے نام تے چھری چلان لگیا؟ تو مر نہیں گیا، گش نہیں پہ گیا؟ حضرت علی آندے نے ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، نام نہیں مٹا سکتا، تو کیک دے نا لکھ کے پیغمبر دا اتے چھریاں پھیرنا ہے۔ اللہ میری توبہ، آئیے ذرا غور کیجئے، میرے پیغمبر نے پھڑ کے اتے لکیر پھیر دیتی ہے، صلح ہو گئی۔ حضرت ابو بکر اٹھے اپنے خیمے چ تے حضرت عمر بھی سدھے ابو بکر دے خیمے چ۔ فرمایا ابو بکر کو صلح دی سمجھ آئی جے؟ اے کیوں ہے؟ ساریاں گلہ اونا دیاں منیاں نے، اپنی تے اللہ دے رسول نے منوائی کوئی نہیں، تے چلاؤ نا دوویں جنے جا کے اللہ دے نبی نہ گل کرنے آ۔ ابو بکر آندے نے عمر میں گل نہیں کرنی، تو آپ ہی چلا جا۔ حضرت عمر آندے نے تسی کیوں نہیں گل کرنی؟ واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دیا۔ ابو بکر کی آندے نے میں کیوں نہیں گل کرنی؟ فرمایا عمر ہوا رسول اللہ، او اللہ دے رسول نے میری جرت نہیں میں گل کرا، بھائی تو آپ کر لے۔ حضرت عمر بڑے دلیر سن، سدھے رسول اللہ دے خیمے چ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਬਈ ਉਮਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਬਾਤਲ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਮਰ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜੰਨਤ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਹੰਨਮ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਏਡੀ ਲਿਫ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਰਸੂਲੁल्लाह, ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵਾ ਰਸੂਲੁल्लाह, ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਇੰਨੀ ਰਸੂਲੁल्लाह। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮਰ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਇਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। हजरत उमर आंदे ने मेरे पैरों थल्लों जमीन निकल जाती है। मैं क्या उमर तू बड़ा वड्डा नेर मार बैठा है, बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा है, जिहड़ा नबी दी हदीस के सामने अपनी अकल पेश करता रहा है, नबी दी हदीस के सामने अपनी क्यास राय पेश करता रहा है, नबी दी हदीस के सामने अपना कौल ते फतवा पेश करता रहा है। हजरत उमर आंदे ने इस कबीरा गुनाह की वजह तो बड़ियां बड़ियां मैं नेकियां कीतियां, बड़ियां बड़ियां जंगां च हिस्सा लिया, लेकिन अल्लाह मेरा हुदैबिया वाला गुनाह माफ कर दे। ओ मेरे दोस्ता ऐ ही मेरा मसलक के मनहज है। नबी दी हदीस दे मुकाबले च उमर दी अकल नहीं चल सकती, मैं तेरी अकल किवें चलन दियां? नबी दी हदीस दे मुकाबले च उमर दा फतवा नहीं चल सकता, मैं तेरा फतवा किवें चलन दियां? नबी दी हदीस दे मुकाबले च उमर दा कौल क्यास राय नहीं चल सकती, मैं तेरी किवें चलन दियां? ये फिर मेरा मसलक के दावत है, जिथे नबी दी हदीस आ जाएगी दुनिया कायनात दे कौल के आसा ठुकरा दिते जाएंगे, मुहम्मद दी हदीस दा परचम लहरा दिता जाएगा। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। इन्नमा कान कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफलिहून। हजरत उमर की अदालत लगी है, एक बंदा आया आंदा जी चोर का हाथ इतों कटिया जाए, किसी बंदे का हाथ कटिया जाए, कोई बंदा लड़िया उन्हें हाथ वड़ दिता तो हजरत की दीयत कितनी है? हजरत उमर आंदे ने 50 ऊठ। कितनी दीयत है? 50 ऊठ। वो कोई सवाल करता जी अंगूठा कटिया जाए फिर यदी दीयत कितनी होएगी? फरमाया 15 ऊठ। ए उंगल फरमाया 10, ए 10, ए उंगल 6 फरमाया 9, ए छोटी उंगल फरमाया 10। किन्ने हो गए? 50 पूरे हो गए, हिसाब नहीं जो आता, 50 हो गए। हजरत उमर ने थले मोहर लाई, सैन कीते, फरमाया 22 लाख मुरब्बा मील च जिन्नियां अदालतां ने हर अदालत च मेरा फतवा पहुँचा दिओ, अज तो बाद फैसला होएगा फतवा फारूक के मुताबिक होएगा। मिस्र की अदालत च पहुंचे कासद, यही लैटर लैके ना फतवा लैके, मिस्र के जज ने जदों इस तरह करके फतवा पढ़िया ना तो नाल ही कुर्सी डठी सी जिवें राणा अफजल साहब नहीं बैठे, नाल ही नबी दे सहाबी बैठे सन, हजरत औफ बिन मालिक रजी अल्लाह तआला जलीलुल कदर सहाबी ने। जज पढ़दा पिया तो सहाबी की नज़र पई तो कह लगे की है, कितों आया रुका? है जी हजरत उमर ने फतवा भेजे है भी फैसला जिहड़ा इहदे मुताबिक करो। फतवा पढ़िया, अंगूठे दे 15, एक दे 9, एक दे 6, 2 दे 10 10। हजरत औफ ने जो पढ़िया ना तो दीयत भी पढ़ी तो गुस्से ना चेहरा सुरख हो गया, तेज घोड़ा लिया मदीने आ गए। मस्जिद नबी के कच्चे सेन च हजरत उमर बैठे ने, सलाम लई मिले बैठे, फरमाया जी फतवा तुहाडा है? हजरत उमर आंदे ने हाँ मेरा है। सैन मोहर तुहाडी है मेरी है। उंगलों की दीयत तुसा मुकर्रर की है? जी मैं की थी। अंगूठे दे 15 ऊठ, एक दे 9, एक दे 6 लिखे ने,
ਦੂੰ ਦੇ 10 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਨੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਔਫ ਗੱਲ ਕਰ ਕੀ ਹੈ? हजरत औफ आंदे ने मैं नबी को हदीस सुनी सी कि 5 ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਦੀयत बराबर है, हर ਉਂਗਲ ਤੇ 10 ਊਠ ने, ਤੁਸੀਂ अंगूठे ਦੇ 15, एक ਦੇ 9, एक ਦੇ 6 लिखे ने। उमर मैनू इस गल का जवाब दे, मैं तेरा फतवा मन्ना या मुहम्मद की हदीस मन्ना? तू अंगूठे दे 15, आका ने फरमाया 5 ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ 10 ਊਠ ने, किसी दे वध घट नहीं। तो तुसी 15 लिखे ने, 9 लिखे ने, 6 लिखे। हजरत उमर ने हदीस सुनी तो पेशानी ते पसीना आ गया। तो ये नहीं क्या हुण मैं फतवा दे चुकिया, 22 लाख मरबा मील अदालतां च पहुँच चुकिया, तू हदीस हुण सुनाई है? ना ना, अमल करने वास्ते एक हदीस ही काफ़ी होती है, बस एक हदीस। हजरत उमर ने थले पे कातब नूं मंगवाया, थले हदीस लिखी इसी पेज ते हदीस। फरमाया लिखवाओ। हजरत औफ नूं किया, थले नोट लिखिया। नोट की है कि आज के बाद तमाम अदालतों में फैसला होगा फतवा फारूक के मुताबिक नहीं, मोहम्मद की हदीस के मुताबिक होगा। क्यों होएगा? फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कैद रजी अल्लाह ताला अनहो बैठे ने ते कि शाम चो बंदा आउंदा आन के आंदा, अब्दुल्ला जी मैनू एक मसला दसिया जे, हजे तमत्तो कैसा है? ते अब्दुल्ला बिन उमर आंदे ने हजे तमत्तो बहुत ही अच्छा हज, नबी अलैहिस्सलाम ने इनू पसंद फरमाया। ते आका ने फरमाया सी मैं अगले साल रिया ते हजे तमत्तो करांगा। मेरे महबूब ने फरमाया सी ते हजे तमत्तो अच्छा अमल है, अच्छा हजे करना चाहिए, नबी ने पसंद फरमाया। वो बंदा अगो आंदा जी तेरा बाप उमर कहंदा कहंदे ने कि हजे तमत्तो नहीं करना चाहिए, वो तो रोकदे ने। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आंदे ने मैं अपने बाप नू वेखा या मुहम्मद दी हदीस नू वेखा? तो फिर अगों कहंदा जी तुसीं हुण बाप दी मनदे हो कि नबी पाक दी? ते अब्दुल्ला बिन उमर आंदे ने इत्थों उठ के मेरे तो दूर हो जा, दफा हो जा, तू मेरे बाप ते आमिना दे लाल दा की मुकाबला करा रहे हैं, बराबर करना है? लखां बाप होण मैं पैगंबर दी हदीस तो कुर्बान कर दिया। जेड़ा अमल मेरे महबूब नू पसंद है मैं उसे अमल नू पसंद करना। पैगंबर ने हजे तमत्तो नू कबूल किया और कहा कि मैं अगले साल करांगा, लेकिन हुण अल्लाह दे रसूल ने अगले साल हज आउण तो पहले ही दुनिया तो चले गए। जेड़ा हज मेरे नबी नू पसंद है वही हजरत अब्दुल्ला बिन उमर नू पसंद। यह है इस्लाम। हजरत उमर दे कोल एक बंदा आया, कह जो है ना सारे दी, आन के आंदा जी औरत जेड़ी है मनास के हज अदा कर लेंदी है, हज पूरा कर लिया, आउन लग्या तवाफे अलविदा करना है। तवाफे अलविदा हाजी करते हैं ना जो निकली जाए, तवाफे अलविदा करना। अजे उस बीबी ने तवाफे अलविदा किया नहीं, उन्होंने मखसूस अयाम शुरू हो गए, जिन्ना अयाम चो रोज़ा नहीं रख सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती। तो उमर जी वो तवाफे अलविदा करके आएगी या करन तो बगैर? हजरत उमर आंदे ने उत्थे ही रहे, मखसूस अयाम तो फारग होए, तवाफे अलविदा करके आए। वो को बंदा आंदा जी नबी दी हदीस से तवाफ करन तो बगैर ही आ जाए, पैगंबर दी हदीस से तवाफ करन तो बगैर आ जाए। हजरत उमर ने वेख्या, फरमाया जब तू मेरे को मसला पूछना है तेनू हदीस का इलम है सी? आंदा जी है सी। जलाद नू क्या कोड़ा लैके आवे? वो बंदा आंदा जी वो भी अगो सियाबी है, कोई आम बंदा नहीं। आंदा जी कोड़ा की करना है? तेनू सजा लगा देन। उन्हें कहा जी किस चीज़ की?
तुसा अपनी क्यास राय अकल ना फैसला दिता है कि उत्थे ही रहे मखसूस अयाम तो फारग होए तो आफे अलविदा का। मैं तुहानू नबी दी हदीस सुनाई, तुसी अपनी क्यास राय अकल नू नबी दी हदीस ते फकीयत दे रहे हो, मैनू हदीस सुनाने की वजह तो कोड़े मार रहे हो। हजरत उमर फरमान लगे तेनू हदीस सुनाने की वजह तो कोड़े नहीं लगा मारन, तेनू कोड़े इस वजह तो लगा मारन तेरे को मुहम्मद की हदीस मौजूद सी, तू उमर के दरवाजे ते लैन की आया। तो समझ आई जे कोई ना कि तेरे को नबी की हदीस मौजूद सी, तू उमर के दरवाजे ते लैन की आया है, तेनू तां सजा लगा देन। और ऐलान किया मदीने दे लोगों, आज के बाद जिसके पास मोहम्मद की हदीस मौजूद हो वो उमर के दरवाजे पे फतवा लेने के लिए आएगा, उमर उसको मदीने के चौकों चौराहों में लटाकर कोड़े मारे। हुण अज उमर जिंदा होंदे फैसलाबाद के खंभियां ते भी मौलवी टंगे होने सन। पैगंबर दी हदीस आ गई, इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफलिहून। आइए पैगंबर दी अदालत दे अंदर आइए, नबी दी हदीस आ जाए, दुनिया दियां पखडंडियां छड़ दिओ, दुनिया दे सारी शख्सियात नूं छड़ दिओ, पैगंबर दी हदीस नूं मन लवो। तां ही ते कहिंदे ने साडे बाबा जी आंदे ने, जो लड़ लगियां सो तर गईयां। अल्लाह थानू नबी दे लड़ लाए, उच्ची कह दियो, जो लड़ लगियां सो तर गईयां ते पार सलामत गईयां। इस नगर जिस चाती पाई ओ गुनागार न रहिया, जिसने रू गर्दानी की ते कम कीते मन मानी, ओ कदे ना पार सलामत गईयां ते गर्क होइयां विच पानी। आओ लोको टिकट खरीदो, खड़ा जहाज मोहम्मदी, फिर न कहना खबर न होई, सुनो आवाज मोहम्मदी। सीधा रस्ता सड़क मोहम्मदी, मैं की गल सुनावा। आ जाओ रल जाओ कुरान हदीसों ते रहमत ठंडियां छावा। ते गल बड़ी कमाल आंदे ने, हनफी शाफी मालकी हंबली ते सारे छोड़ अकीदे, आजा सड़क मदीने वाली, आ दरबार नबी दे। अल्लाह सानू नबी दी हदीस ना प्यार नसीब फरमाए। पैगंबर दा जेड़ा हुक्म आ रहा है, अहले हदीस आंदे ही उन्होंने हदीस आई है तो बस वो अमल करना। और मैं कई जगह ते कह चुकिया, मैं क्या दुनिया की कोई ऐसी हदीस लियाओ जिहदी सनद नबी पाक तक पहुँचती होए ते अहले हदीस तक पहुँची हो, अहले हदीस वो अमल ना करता हो। ये दावे कोई हदीस ऐसी नहीं, छोटी तो छोटी भी होए, हत्ता गया रकू तो उठी दे ते की पढ़ते हो, रब्बना वलकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। आउंदी है ना सारिਆਂ ਨੂੰ। पैगंबर देख सहाबी आए पिछों काली काली तेज तेज आन के नमाज ना मिल जाते ने, ते आका ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा। इन्हां दा सांस फुलिया सी, साह चढ़िया सी, उची पढ़िया गया रब्बना वलकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। आका ने सलाम फेरिए, कौन सी भी जिन्हें कलमे पढ़े ने? उस सहाबी आंदा मैं घबरा गया फिर मेरे को उची पढ़े गए ने, अल्लाह रसूल डांटणगे।
فرمایا کون سی جنہیں آ کلمے پڑھے نے؟ اللہ دے رسول میں پڑھے نے۔ فرمایا جدوں تو یہ کلمے پڑھے سن میں محمد نے اپنیاں اکھاں نہ ویکھیا ہے، آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن۔ اور اج بھی 39 فرشتے آندے نے پر آندے وہابیاں دی مسیتیں نے۔ کیوں جی ڈوگر صاحب؟ کیونکہ ساڈے تو علاوہ رکوع تو بعد دعا پڑھدا ہی کوئی نہیں، جے کوئی پڑھدا تے پیش کرو۔ اوتھے دے رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے ٹھا سجدے چ۔ صحیح گل ساڈے نکے نکے بچیاں نوں بھی آندی ہے۔ ایک منو آندا جی وہ فرشتے 39 اتردے نے، آخر اتوں اتردے نے، سانوں بھی وکھاؤ کتھے اتردے نے؟ میں کیا کملیا میں فرشتے اتردے ویکھ بھی لواں، منو فرشتے ویکھ کے بھی اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے صلی اللہ۔ کیونکہ نبی دی زبان دے وچوں جڑی بات نکلی ہے جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچ آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں۔ اس واسطے جدو نبی دی حدیث آ جائے، پیغمبر دے ایک صحابی نے خریم الاسدی رضی اللہ تعالی، انہاں دے وال ایتھے پیندے سن کندھیاں تے تہمت گٹیاں تو تھلے رہندا سی، جنوں آنے نا ترنٹ چودھری بھائی چنگا پھنے کھاں، یہ پھنے کھاں چودھری تے نماز پڑھا کے آقا بیٹھے نے تے آقا فرماندے نے صحابہ نوں یار خریم 2 کم کر لے دے ورگا چنگا مدینے چ بندہ ہے ہی کوئی نہیں، ایک وال کناں دیاں لوہاں دے برابر کر لے، تہمت گٹیاں تو تاں کر لے دے ورگا چنگا کیڑا ہے۔ صحابی نے جا کے اینو دسیا بھی تیرے بارے چ اللہ دے رسول نے اے فرمایا، ہن انہیں تصدیق نہیں کی تھی، چھری پئی سی، چھری پھڑ کے نے پچھو ایس رخ دی پھیری، کنا دیا لوہاں تک وال، تہمت گٹیاں تو تاں، تے مسجد نبوی دے مین گیٹ چ کھلو کے آندا اللہ رسول ہن چنگا لگنا نا؟ آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سیں، تو ہن بھی چنگا ہے، ہن کیوں چنگا ہے؟ این یقولو سمینا واتانا، سن بھی لیا تے من بھی لیا۔ کتاب النکاح سنن ابن ماجہ، مغیرہ بن شعبہ نو آقا فرماندے نے مغیرہ شادی ہو گئی، اللہ رسول نہیں، او ایک انصاریاں دا گھر ہے ادھر گل چلن ڈئی ہے میری، فرمایا جدے نال تیرا نکاح ہونا ہے وہ بی بی ویکھی ہے؟ اللہ رسول نہیں، فرمایا ایک نظر ویکھ لینی سی، تیری محبت اور وجہ یہ نہیں کیا کہ پتہ لگ جے فلانے گھر منگنی ہونی ہے، پہلو ہی گھنٹہ پیکا ہی شروع ہو گیا ہے، یہ جڑے پہلو گھنٹہ پیکا ہی لاندے نے بعد چھیتی لترو لتری ہو جاتے کیوں بھائی؟ اس طرح ہی کیونکہ شوق پہلو ہی پورا ہو گیا ہوتا ہے۔ اور بھائیا تو کیڑی اتنے کربلا مچی ہے تھی پانی پیان ڈے ہو، اور بھائیو کدے بندے دے پترو تو ہاں اپنا کام شروع کر دیتا، بھائیا جگ آ لیا یہ پیاسے مرن ڈے تو میں بات کیڑی کر رہا سا وہ پتا ہے جی کتنے میں بات ہے؟ ہاں کال والی۔ ہن مغیرہ بن شعبہ نو کیا بھی تم ویکھ لینا ایک نا، اللہ رسول ہن جا، فرمایا نہیں سویرے جائی، فجر دی نماز پڑھی، جا انصاریاں دا دروازہ کھڑکایا، کون ہے بھائی؟ مغیرہ وا، تو کیویں ہے کی لینا ہے؟ انہیں کہا جی اندر بٹھاؤ گے پھر دساں گا کی لینا ہے۔ آندے نے چھوٹا جا ویڑا ہے کہ 4 پئی تے میری سس بیٹھی ہے، دوجی تے میں بہ گیا، میرے سورے نے مینوں نہیں پوچھا بھی ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا ناشتہ کیڑا پسند کرو گے، نا نا، انہیں کہا تو لین کی آئے؟
ਮੁਗੀਰਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਅਨਸਾਰੀ ਸਿਹਾਬੀ ਆਂਦਾ ਮੁਗੀਰਾ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹਾਂ ਅਨਸਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਦੀਨੇ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਨੇ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਗੀਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਮੁਗੀਰਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਿਹਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਬੈਠੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸਿਹਾਬੀ ਵੀ ਚੁੱਪ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਗੀਰਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਦੀਵਾਰ ਵੱਲ ਚਿਹਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਮਰ ਮੁਗੀਰਾ ਵੱਲ ਕਰ ਲਈ ਏ, ਪਰਦੇ ਚੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦੀ ਏ ਮੁਗੀਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਮੁਗੀਰਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੁਗੀਰਾ ਫਿਰ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਭੇਜਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਰਵਿਸ਼ਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਠੀ अपने चेहरे तो पर्दा परा कर दिता है। फरमाया मुगीरा मेरा चेहरा वेख लै लेकिन मेरे महबूब नू पैगाम दे दई आई यकूलू समेना व अताना। मेरे भाई इहदा नाम मुसलमानी है, इहदा नाम मुसलमानी नहीं। हदीस आई है मैं मौलवी नू पुछ के दसांगा भी मननी है कि नहीं। तेरा मौलवी पे चुल्हे च, मैं तेरे मौलवी नू की करा। दुनिया च इको ही हस्ती है जिदी बात आ जाए रब ने सोचन की गुंजाइश भी नहीं दी, और इको ही हस्ती है जिदी गल ना मनोगे कुफर का फतवा उतों लगेगा। बाकी किसी मौलवी की गल का इनकार करके कुफर का फतवा नहीं लाएगा, उतों आवाज आएगी फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। इस वास्ते मेरे भाइयों जो आप दे सीना अतहर ते नाज़िल होया यही हक के सच्चे पाके और यही साढ़े वास्ते हरफे आखर है। जिथे पैगंबर का हुक्म आ जाए, नबी दे सहाबी ने सोने की अंगूठी पाई है, नबी पा ने की फरमाया सोने नू सोना मर्द नू पाना मना है हराम है। जिहड़ा बंदा सोने नू पांदा है वो जहन्नम की अग का अंगियारा अपनी तली ते रखदा है। नबी पाक ने दी अंगूठी ला के सुट छड़ी ते मस्जिद नबवी च 3 दिन पई रही, किसी सहाबी ने उधर वेख्या भी नहीं। ते हाँ हर जलसे तो बाद ऐलान करना होंदा जुतियां अपनियां पा के जाए। बोलते भाई जान लगे आने भी जलसा रात है वावा रहा ही आशिक डोगर दे जलसे ते गया सा, पुरानी खड़ी ही नवी पाया। ये नहीं होना चाहिए 2000 3000 4000 की जुती बदले अपने ईमान का बेड़ा गर्क करके टुर जाओ, ये नहीं होनी चाहिए। इत्थे सोना पिया तो सिहाबा ने वेख्या भी नहीं। सिहाबी आते ने फड़ ला यार बड़ी कीमती अंगूठी है, जाके बीवी नू दे बेटी नू दे। ये पता सिहाबी की आंदा आंदा तुसीं फड़न की गल करदे हो, मैं उधर वेखना भी नहीं जिन्हों नबी ने ला के सुट छड़िया। ये अंगूठी उन्नी कीमती नहीं जिन्ना मेरे नबी का हुक्म कीमती है। ऐ है मुसलमानी। सुक्के नारे नहीं मारने चाहिए, सदके जावा या रसूल अल्लाह, वारी जावा या रसूल अल्लाह, गल मनन दी वारी आवे तो कूफे जावा या रसूल अल्लाह। एक बंदा अब्बे नू आखे अब्बा मैनू तेरे नाल प्यार बड़ा है, ते अब्बा आखे पुत्र प्यास लगी है पानी दे गिलास ते दे। नहीं अब्बा पानी नहीं मैं पियाना, जे मैं तुर गया तेरी ज़ियारत तो महरूम रवांगा, पानी नहीं पियाना पैसे प्यार बड़ा है। ते नबी पाक नू कहना भी सदके जावा ते वारी जावा ते फलां जावा, तो उंज मैं गल मनन की वारी आवे फिर होर किसे पासे जावा या रसूल, ते सवेरे उठ के ताजी दाढ़ी बनावा या रसूल। बोलते नहीं हो इस तरह नहीं, जो इंसान का जाहिर होए वो विचों होए, कौलो फेल एक होना चाहिए और पैगंबर की हदीस ते कट मर जाना चाहिए, नबी की हदीस नू छड़ना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।
الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عظیم الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر السقم اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ ساڑے حالات تے رحم فرما ساڑے گناہاں نو درگزر فرما ساڑیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما ساڑے بھائی عاشق ڈوگر صاحب دا پروگرام کروانا اللہ قبول فرما اس مسجد دی انتظامیہ دے احباب اللہ سب دے کراچ اپنیاں برکتاں دا نزول فرما علماء دا آنا قبول فرما میرا سنانا قبول فرما اس مجمع جنہیں بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما جنہ دے جو عزیز و اقارب چلے گئے انہاں دیاں قبران جنت دیاں کیاریاں بنا جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دی والدین دیاں قبران جنت دے بغیچے بنا اللہ میری امی ابو چاچو دیاں قبران تے کروڑاں ارباں خرباں رحمتہ نازل فرما اللہ کروڑ تے جنت دے داخلے نصیب فرما میری اہلیہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا اللہ میرے بھائی عبدالحفیظ شہباز دیاں قبران جنت دیاں کیاریاں بنا بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما جنہ دے والدین بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما میرے اللہ ساڑے بھائی عاشق ڈوگر دے رزق مالو جان دے اندر برکات نازل فرما یہ دین دا کام کروانا اللہ قبول فرما میرے اللہ جنہیں دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ انہاں نو دنیا آخرت دیاں کلی نعمتاں مالا مال فرما ساڑے حافظ عبداللطیف صاحب نے اللہ انہاں دے والدین نو صحت عطا فرما اس طرح اور بھی جنہ دے ماں بیمار ہے کسی دا باپ بیمار ہے اللہ شفاواں عطا فرما اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ فلسطین دے معصوم بچیاں دی مدد فرما اللہ اوتھوں دے مجاہدین دی مدد فرما اللہ قبلہ اول مسجد اقصیٰ نو یہودیت دے ناپاک وجود تو پاک فرما اللہ فلسطین نو پاک کر دے اللہ یہودیاں نو نست و نابود کر دے یہودیاں دا ستیہ ناس کر دے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد